pengajian kita ini dengan baca Ratibul Attas. Kita berharap mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat kita mudah-mudahan kesemuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan kesemuanya diselamatkan oleh Allah dari dunia hatta akhirah. Mudah-mudahan Allah menyambungkan niat kita seperti niatnya pendiri majelis ini, Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila ruhi sahib Ratib Qudil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdul Baras wa khususan ruhi al-muassis fi hadal majlis Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas أنه نغساهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل. لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين
الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته أنه يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم معلوم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذنا العظام الفقيه مقدم محمد بن علي بهلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قد الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد وبارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عاقل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عاقل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والسعداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفداء بالقبول وتمام كل سلم مأمول وصل الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أنه ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان
والإحسان بلا مخنة وامتحان بحق سيد ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعفذك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء نظر وذي سوء نية وذي سوء كلام وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para sesepuh, wabil khusus guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Walid Idrus yang masih dalam perjalanan.
Sayyidil Walid Al-Haj Amrullah Aslam, guru kita Ustaz Muhammad Nadim, juga guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Kiai Ahmad Ghazali, beserta para sesepuh yang lainnya. Semoga kesemuanya selalu dalam riayah, inayah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini dikumpulkan kembali kita semua dalam satu tempat yang sangat mulia, dalam satu majelis, satu wadah, dengan satu tujuan, satu niatan dan satu harapan. Melalui majelis ini kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini, apalagi kelak di yaumil mahsyar. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Agak merenggang tak apa? Agak renggang tak apa? Agak merenggang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita awali pengajian dengan tawassul, berharap Allah menyambungkan niat kita dengan niat guru kita Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas selaku pendiri majlis malam Selasa ini. Juga Allah menyambungkan niat kita dengan niat orang-orang salihin, para sesepuh kita, agar kalau mungkin ada niat kita yang kurang bersih, kurang lurus, kurang ikhlas, dikatrol agar semua yang kita lakukan diterima oleh Allah berkat niat guru-guru kita, niat orang-orang soleh. Kita nunut ngampung kepada niat mereka. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, amwatil muslimin wal muslimat, khususnya yang para orang tua, para keluarga, para sesepuh yang hadir di majelis malam Selasa, juga yang berada di lingkungan Timur Pasar. Juga mohon ikhlasnya bacaan Fatihah dari putra-putri almarhum Bapak Jono dan Mbah Tija. Mohon bacaan Fatihah untuk kedua orang tua tersebut, yaitu Bapak Jono dan Mbah Tija. Juga kepada saudara-saudara yang lain, juga Mbak Umi. Semoga kesemuanya di alam barzah, di alam kubur, mendapatkan nikmat dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur. Juga untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Usai, Bapak Muali beserta yang lainnya, semua keluarga besar dari lingkungan Timur Pasar.
diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Selanjutnya kita baca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama lanjutan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin
yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Ali Walidrus. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى حبيبك المنتقى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Monggo semuanya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia ayahanda tercinta Al-Walid Al-Ustad Al-Haj Abdullah Aslam hafizahullah wa ra'ahu wa matta'ana Allah bituli hayatihi. Semoga dalam lindungan Allah sehat wal afiat. Yang mulia segenap para ahli ilmu, para sesepuh dan orang tua, tokoh masyarakat, dan segenap yang mendukung majlis ta'lim di malam Selasa ini, Allah yujzihim khairal jaza. Semoga dapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan para pencinta ilmu, pencinta majlis ilmu, jamaah muslimin dan muslimat, saya doakan hafizakumullah, semoga Allah menjaga jenengan semuanya. Rahimakumullah, semoga Allah menyayangi jenengan semuanya dan mencatat kita semuanya menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, bisa kembali kumpul di surganya Allah tanpa didahului dengan azab wala hisab wala fitnah, masuk ke surga ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Kembali Allah hadirkan kita di majlis malam Selasa. Dengan izinnya majlis ini bertahan dan hidup, insyaallah makmur sampai hari kiamat, diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya dari anak cucu kita yang terus berpegang teguh dengan ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ini menjadi warisan terbaik kita untuk anak-anak kita. Bukan sawah yang lebar yang kita siapkan, bukan juga toko yang ramai di tengah-tengah pasar, namun warisan terbaik kita adalah majelis ilmu yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita
di masa depan nantinya. Sehingga selagi suka dengan ilmu, selagi hadir terus di majelis ilmu, maka al-khairiyah, kebaikan masih ada di dalam rumah tangga dan dalam kampung halaman kita semuanya. Makanya mulailah dari sekarang, perkenalkan ini majelis kepada anak-anak Anda, kepada ponakan, kepada keluarga Anda, agar saat ajal tiba menjemput nyawa kita, ada yang akan meneruskan estafet, ada yang akan mengambil bagian dari warisan ini, sehingga bisa sejalan dan bisa terus menempatkan di tempat yang sama nanti di sorga. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang mati, dan kami akan mencatat bekas-bekas dari yang pernah lewat dari kehidupan mereka. Termasuk paling baiknya bekas dari yang pernah lewat dari kehidupan kita adalah majelis ilmu yang akan kita tinggalkan dan diteruskan oleh anak cucu kita. Dari sekarang dibiasakan diajak, dibiasakan dibawa. Jangan nunggu mati, le aku mati le terus noleh hadiron ng majelis itu. Tapi kalau sudah waktu hidupnya tidak biasa diajak, tidak tahu, maka mungkin bisa neruskan hanya 1-2 kali saja, tapi kurang mantap dalam hatinya karena tak pernah diajak bareng bersama. Makanya sebelum kita kaji hadis yang kita teruskan, saya wasiatkan dan saya pesankan agar jadikan majelis malam Selasa, majelis taklim ini sebagai peninggalan terbaik Anda, seperti peninggalannya para nabi pada umatnya. Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini salon keluarnya suaranya keluar semua. Seharusnya di dalam ada, bisa enggak ada satu salon ngadep? Saya terasa jauh dengar suara saya. Jadi yang penting itu yang dalam, suara ngadapkan ke sini. Kalau dingadapkan keluar, akhirnya banyak tuh yang duduk di luar itu ngopi dan sambil mendengar. Gitu ke? Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, saya baca dulu hadisnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Katakan amin. Walaupun tidak ngerti katakan amin. Saya barusan bilang berkata pengarang kitab ini, semoga kita dapat manfaat dari ilmunya di dunia dan akhirat. Maksud harus diterjemahkan. Setiap malam Selasa Habib baca itu supaya kita dapat manfaat dari ilmu. Coba amin lagi. Amin. Jangan telat lagi, saya ulangi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Awas lupa malam Selasa depan. Babul istiqamah. Razaqanallahu ayyakum biha. Semoga kita diparingi istiqamah. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Wa qala Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah
khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa an Abi Amr wakil Abi Umrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Al hadits rawahu Muslim fil iman babu jami' awsafil Islam. Qala an-Nawawi hadha ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita di malam hari ini sampai kita di bab al-istiqamah. Bab apa? Sering kita dengar kalimat al-istiqamah. Bahkan banyak kita melihat tulisan al-istiqamah, ada masjid istiqamah, ada mungkin travel istiqamah, dipakai di banyak lembaga, di banyak nama masjid karena memang nama baik, sama dengan al-barokah. Ada toko barokah, pokoknya barokah. Kadang walaupun rentenir barokah katanya. Ya kan? Padahal kerajaannya haram tapi dinamai barokah. Ini bertolak belakang dengan yang dinamakan. Akhirnya bukan barokah itu yang dapat nantinya. Baik, istiqamah ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa. Ya, dan ini adalah derajat serta pangkat yang istimewa. Sebagian orang mengatakan istiqomah tidak ada yang bisa kecuali makom para anbiya. Tidak, ini bukan khusus para nabi. Jika Allah berkenan, saya dan jenengan dikuatin sama Allah, dikasih istiqomah. Makanya selalu berharap, selalu minta dengan segala kekurangan kula jenengan dari dosa, malas dan lemah, minta supaya diistiqomain sama Allah. Kalau Allah berkenan dan Allah menghendaki kita istiqomah, maka insya Allah kita dijadikan orang yang mustaqim dengan doa yang sering kita baca, jammilna bil afiyah wassalamah haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Itu doa setelah baca surat Yasin, isinya minta istiqomah kepada Allah Subhanahu. Istiqomah itu artinya adalah al-iltizam bimanhajil Islam. Istiqomah adalah al-iltizam, melazimi jalan agama. Istiqomah, berkesinambungan. Al-istiqomah menjadi tolak ukur kebaikan dari sebuah amal ibadah adalah istiqomahnya, bukan angka dan bilangannya. Dalam hadis disebutkan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah adwamuha, yang berkesinambungan, yang istiqomah walaupun sedikit. Itu amal yang terbaik. Jadi al-istiqomah, berkesinambungan dalam ibadah, tetap al-iltizam dalam ibadah, dalam perintah Allah. Kalau kata Sayyidina Umar, al-istiqomah antaquma 'alal amri wan nahi. Kamu tetap konsekuen dalam memegang perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan kamu tidak al-mail, tidak condong, tidak menoleh ke kanan ke kiri, tapi tetap di dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Dan ini berat kecuali yang diringankan oleh Allah. Ini agung, besar, berat kecuali yang diringankan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika turun ayat di surat Hud, ada ayat berbunyi begini, fastaqim kama umirta. Istiqomalah kamu wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan. Ini di surat Hud. Ketika turun ayat ini, pernah Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ayat yang paling berat, ayat yang manazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Quran ayatun
kanat asyad wala asyak alaihi min hadhil ayat. Tidak pernah turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih dahsyat beratnya seperti ayat ini. Sampai Nabi bersabda, sayyabatni Hud. Surat Hud membuat aku beruban. Membuat aku beruban. Yang dimaksud surat Hud membuat aku beruban ayat ini. Kenapa? Saking beratnya perintah ini. Saking beratnya sampai beruban. Orang beruban itu kan karena banyak pikiran, berat, beban. Makanya semakin banyak ubannya berarti pikirannya lagi ruwet itu ya. Ya. Nabi itu beruban lihyah lihyah ini jenggotnya sampai kata rawi 15 lembar. Ada uban 15. Coba punya sampean hitung yang punya. Nabi sampai beruban 15. Kenapa yang membuat beruban? Nabi bilang sayyabatni Hud. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud yang isinya fastaqim kama umirta. Sahabat sebelumnya bilang, apakah karena Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi sebelumnya? Bukan. Apakah karena halakul umam? Di surat Hud banyak cerita tentang umat-umat yang dicelakakan sehingga kau kepikiran ya Rasul? Bukan. Tapi yang membuat aku beruban adalah ayat ini. Fastaqim wahai Muhammad, istiqomahlah. Istiqomahlah kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan. Artinya perintah istiqomah itu adalah perintah berat. Padahal ini sekelas Nabi Muhammad, apalagi sekelas kulo jenengan. Tapi anehnya dak banuban kita ini. Ya kan? Dak beruban-beruban padahal sudah disuruh istiqomah karena dak merasa diperintahin. Pokoknya yo urip, pokoknya wis ibadah sak isone gitu kan? Ini Nabi Allahumma shalli ala Muhammad membuat beruban karena ayat ini sangat berat bagi Rasulullah. Apakah Nabi tidak istiqomah? Istiqomah Nabi. Ayat ini takkid katanya ulama menafsirkan hadis ini, takkid, mentakkid Nabi supaya tetap istiqomah. Nabi sudah istiqomah tapi ditakkid lagi sama Allah untuk istiqomah. Jadi jangan bilang berarti ayat ini Nabi sebelumnya ada istiqomah, kemudian istiqomah. Tidak, Nabi sudah istiqomah, Nabi sudah bagus, tapi takkid terus dalam kebagusan, dalam peningkatan dan peningkatan dalam keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu. Jadi dari saking beratnya itu istiqomah sampai membuat uban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah warna rambutnya, berubah warna jenggotnya beberapa helai karena mikiri surat Hud yang isinya perintah supaya istiqomah di jalan Allah dalam menjaga perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini berat. Mungkin orang bisa istiqomah setahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi ada titik dia lemah, akhirnya jatuh dan tidak bisa istiqomah. Sampai kapan, Beb? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang sebuah keyakinan, yaitu kematian. Istiqomah itu tidak sampai kau letakkan kakimu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kau letakkan kakimu di lantai sorga, baru selesai istiqomahmu. Kalau masih di dunia ini tetap istiqomah berpegang teguh dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu. Nah, kita ini kan sekarang bisa jauhi larangan, bisa ngerjain perintah ya karena komunitas kita yang alhamdulillah sehari-harinya ngikuti perintah Allah, sholat ya sholat, ngaji ya ngaji. Dan kita jauhi larangan ya karena alhamdulillah kita tidak punya teman yang bisa ngajak kita untuk memberi kesempatan untuk maksiat. Taatnya kita ini kan karena taat tidak punya kesempatan aja, maksiat. Nggih boten? Coba kita ini loh yang sekarang bisa hadir ini kan karena mungkin komunitas kita yang suka hadir majelis. Satu malam saja kita dilempar di teman yang berbeda, dikumpulkan dengan orang yang berbeda, dengan ahli maksiat misalnya, maka tidak ada yang menjamin kita bisa selamat dari maksiat itu. Untuk istiqomah ngaji aja, ya, untuk istiqomah ngaji, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam jauhi haram, ini berat sekali, kecuali yang
dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya semoga pemandangan yang seperti ini terus menghiasi sisa umur kita. Istiqomah dalam suka dengan ilmu, suka dengan majelis. Jadi hadirnya itu memang apa ya? Memang senang, memang butuh gitu loh. Bukan karena waktu kosong, enggak, tapi jadi kebutuhan hidup ke majelis ilmu itu. Dan diistiqomai, tanggal itu sudah dibunderi dulu, tidak nerima undangan, tidak nerima kesibukan lain. Istiqomah, dihadiri walaupun bagaimana terasa hilang, terasa kurang kalau tidak hadir, kalau tidak ngecas di majelis ilmu seperti malam Selasa kayak gini. Dan terus istiqomah. Kemarin saya ceramah di Madura, malam minggu at-taubah bersama Kiai Anwar Zahid di Jatiroto. Terus subuhnya saya ke Madura. Saya pengajian bersama muslimat, banyak muslimat, ada juga musliminnya. Naik gunung masuk pelosok di Pulau Madura itu. Masya Allah, ketika saya pulang dari pengajian itu, saya lihat ada seorang wanita bawa tongkat. Bawa apa? Bukan tongkat yang satu itu, tongkatnya orang yang pincang itu loh. Tongkatnya orang pincang itu. Sudahlah jalannya naik turun, bukan aspal kayak gini, jalannya naik turun naik gunung, dan dia pakai tongkat menghadiri majelis ilmu dengan seragam muslimatannya, tetap hadir dikejar. Karena saya tidak satu kali di situ, sering kali di kampung itu, dan dia hadir istiqomah walaupun dengan pincangnya kaki, dia pakai tongkat naik turun gunung untuk hadir di majelis ilmu. Subhan. Coba, mana ada yang pincang di kita ini? Ada yang pakai tongkat? Nah, untuk istiqomah, baru beb sakit sedikit sudah kita berhenti, tidak mau hadir. Padahal ini adalah sir dari amal ibadah kita, adalah istiqomahnya kita menghadiri majelis atau berpegang teguh dengan ajarannya Allah Subhanahu. Berat kecuali yang diringankan oleh Allah Subhanahu. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Lebih baik dari 1000 kekeramatan. Kalau antum punya keramat, titis, bisa nebak, bisa terbang, bisa menggandakan uang, bisa anti gores, bisa lari di atas air, bisa 1000, sebutkan ke saya 1000 kekeramatan yang kita aneh-anehin, kagum-kagumin, maka itu semua masih kalah dengan istiqomah. Karena istiqomah a'zamul karamah, paling besar dan agungnya keramat. Tidak semua orang bisa bolanya. Kalau ilmu-ilmu kayak tadi diterakati, belajar ilmu bisa, tapi istiqomah dalam takwa berat. Sampai bikin uban Nabi Muhammad karena melipat hawa nafsu itu, melawan malasnya, istiqomah dalam halal, haram, berat. Jadi orang yang bisa istiqomah dalam sebuah ibadah itu harus kita heran-herani, kita kagum-kagumi, melebihi kagumnya kita melihat orang bisa terbang, melebihi kagumnya kita melihat orang bisa menggandakan uang dan semacamnya. Kita harus lebih kaget dan kagum melihat orang yang istiqomah sholat subuhnya berjamaah, istiqomah, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa digoda, tidak nolah-noleh, istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Ini adalah anugerah yang besar jika kita mendapatkan itu. Makanya minta, tidak bisa beb, kayaknya beb potongan kayak saya beb. Ya tahu saya memang tidak bisa memang. Tapi minta sama Allah segala sesuatu, jika Allah berkehendak bisa kamu dapat istiqomah, dapat semuanya kamu. Doa itu dibaca terus, jamilna bil afiyah wassalama, hakikna bit taqwa wal istiqomah. Berat memang. Para sahabat aja ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat di depanmu aku berada di puncak keyakinan yang kuat, seakan melihat sorga, tapi saat pulang ke rumah mencium anak istri, aku lemah ya Rasulullah.
Tapi Nabi membesarkan hati sahabat ini. As-sa'ah was-sa'ah. Begitulah kehidupan manusia, sesaat demi sesaat dibesarkan. Laudumtum ala ma'alaikum, kalau kamu tetap seperti itu, istiqomah dalam iman yang full, lasafahatkumul malaika fis syawari, maka malaikat-malaikat yang ada di jalan akan bersalaman dengan kamu. Kau akan lihat malaikat kalau kamu istiqomah terus dalam puncak keimanan yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Istiqomah, jadi harus tetap pendirian, iltizam bimanhajil Islam. Istiqomah dengan jalannya yang diamalkan. Gak bisa semua, Beb. Ayo, saya ringankan. Ambil dari amalan yang bisa kamu amalkan dan istiqomahin. Saya bisa istiqomah baca Quran sehari 1 lembar, ya sudah. Buat janji kamu sama Allah 1 hari 1 lembar Al-Quran. Istiqomah. Sesibuk apapun, serepot apapun, tidak boleh terlewat dari sehari semalam tidak baca Al-Quran dalam selembar. Atau solawat 300, atau istighfar 100. Buat janji antara kamu dengan Allah, itu sebaik-baiknya janji yang bisa membawamu lebih baik. Ini janji dibuat sama orang, terus sama manusia, terus sama Allah tidak pernah janjian. Wes cukup 5 waktu iku wes. Tidak mau ditambah. Istiqomah 5 waktu. Saya janji istiqomah sholat berjamaah. Saya janji istiqomah. Pertama yang wajib-wajib dulu dah. Istiqomah dalam sholat tepat waktu. Istiqomah sholat berjamaah. Coba buat janji. Seumuran begini kita nih, umur 50 tidak punya janji dalam hal ini. Sakarepe kita ibadah sakarepe, tergantung frekuensi keimanan. Saat tinggi siap gaspol, saat lembek lemas ya wes sepuron buris. Ya apa kalau kita tidak teken janji sama Allah? Coba sekarang sudah umur 40, harus saya berubah. Saya harus buat janji sama Allah, janji khusus antara saya dengan Allah. Saya tidak boleh sholat sendirian, saya harus berjamaah. Saya harus tepat waktu. Bisa sudah jalan ini, tambahi lagi janji, saya harus khusyuk dalam sholat. Begitu. Bisa lagi ini puasa. Ramadan sudah wajib, saya harus puasain diri saya, bukan hanya perut saya, tapi baca indera saya. Buat janji dalam istiqomah, janjinya itu. Sudah bisa puasa fardunya, buat janji puasa sunnah Senin Kemis. Saya pegang, saya janji Senin Kemis saya akan puasa terus. Buat janjian sama Allah yang terus kamu bawa sampai mati. Buat, tanamkan dalam hati ini. Pulang dari sini punya janji khusus dengan Allah lewat apa yang bisa kita amalkan. Jangan langsung besar. Saya janji Beb sehari 1 jus. Dapat seminggu jadi jus tomat, jadi jus apel, berubah bukan jus Al-Quran sudah. Terlalu gede, terlalu gasnya terlalu ngepol. Adwa muha wa in qalla. Yang sedikit dulu, bertahap. Kami dalam ilmu tarekat diajari oleh guru kami begitu. Pertama kami di beat suruh wirid dulu. Berapa? 1000 istiqomah 1000. Nanti setahun tidak punya utang, setiap hari 1000 nyebut nama Allah, ya dijanji lagi. Ayo sekarang 2000. Terus bertahap. Setiap hari 2000, Allah terus. Sampai ada teman-teman yang istiqomah tuh bisa sampai 7.000 sehari istiqomah. Bisa sampai 10.000 sehari. Allah. Bisa sampai ada yang 25.000 istiqomah tiap hari. Allah. Terus bawa ini sampai matimu, kata guru-guru kami. Wiritan kayak gitu. Istiqomah dalam membaca Wirdul Latif di beat sama guru kami Habib Umar bin Hafid. Istiqomah janji. Habib, apa Habib? Tali yang paling kuat untuk menyambungkan antara kami denganmu Habib kalau kami pulang ke Indonesia. Murid nanya ini ke Habib Umar, apa Habib penghubungnya? Habib langsung mengeluarkan khulasah. Ini kitab zikir ini yang ada di sini, ada Ratibul Haddad, ada Wirdul Latif, ada Hizbun Nasar, ada Hizbus Syadili, ada ba'da subuh, ada ba'da duhur, ada ba'dal asar, ada ba'dal maghrib, ada ba'dal isya. Ini tali penghubung antara aku dengan kalian. Istiqomahlah
Semakin kuat sambungannya, semakin deras aliran yang aku dapat, akan kalian dapat bagian murid-muridnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-khulasah al-khulasah. Ringkasan dari semua wasiat adalah khulasah ini. Sering Habib nyampaikan ke kita. Jadi murid-muridnya Habib Umar dapat berapa anugerah, dapat manfaat tergantung sambungannya itu. Yang istiqomah dan mengamalkan, deras dia. Ibarat kabel, tambah besar kabelnya, tambah besar setrumnya yang masuk ke dia. Tapi kalau tidak istiqomah dalam wiridnya, dalam lemah atau bahkan putus sambungannya, putus, ya tidak dapat dia bagian kalau putus. Tapi kalau terus istiqomah, maka akan dapat bagian apa yang didapat oleh guru. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin kajian di Malaysia, beliau menyebutkan ketika kumpul sama Al-Fannan, artis-artis Malaysia, termasuk hadir juga LGBT, Albenjongu hadir dan nanya ke Habib, kami ini sebenarnya ingin cari jalan pulang ke Allah Habib. Tidak mau selamanya kami ini kotor kayak gini Habib. Buktinya kami mau datang ke sini ini bukti bahwa kami ingin pulang ke Allah Habib, ingin cari jalan pulang. Cuma kami tidak nemu, kami lemah. Ya apa caranya? Pertanyaannya kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib di tengah-tengah jawabannya nyebutin sebuah kisah. Nyebutin apa? Sebuah yang menurut saya ada hubungannya dengan istiqomah. Coba dengerin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nanya siapa? LGBT, orang yang suka sesama jenis. Tapi Habib tidak mandang dengan sebelah mata. Justru itu yang perlu kita rangkul. Kita takut mereka begitu karena dakwah kita tidak nyampe ke mereka. Karena yang saya dakwain, ya ini sudah memang anggota tetap, penumpang tetap ini kayaknya. Ya kan? Poin bagi saya kalau saya bisa punya anggota baru, ya seperti mereka-mereka yang, dan mereka malu kalau mau hadir ke sini. Kita harus jemput bola. Nah, pertemuan itu luar biasa. Kita harus jemput bola. Yang mau hadir kayak gini, saya ada mungkin 5 tahun di Ambulu. Ya, iki wis. Paling ono sing ilang mati wong wis. Wajah-wajah lama, tapi semoga panjang umur semua. Karena lega panjang umur aku ceramah besok ya. Ya kan? Jadi poinnya adalah ketika ditanya seperti itu Habib, awalnya mic-nya hidup mati. Waktu LGBT-nya itu nanya, mic-nya itu hidup mati, hidup mati. Waktu nanya suaranya, mic-nya hidup mati. Kata Habib, hatal mikrofon masalat. Mikrofon juga kayaknya menyerupai mereka. Kadang kumat, kadang waras, kadang kumat, kadang waras. Karena waktu dia nanya, mic-nya hidup mati, hidup mati. Ketawa semua audien yang ada waktu itu. Habib menghadirkan sebuah kisah yang pernah sebenarnya saya ceritakan, yang pernah saya dengar dari Habib Abu Bakar Mansur Adni, tapi tidak disebut nama Habib Umar. Waktu itu katanya ada seorang perampok Qutta'ut Thariq. Ini ngerampok hartanya orang. Setelah itu, setelah dirampok semuanya, Zaimul Qutta', pemimpin dari perampok itu, lagi duduk, yang dirampok nanya, mungkin minta dikembalikan karena yang dirampok itu kitab, tidak bakal manfaat, minta dibalikkan. Ya apa caranya? Mau ketemu sama pimpinan perampok. Ketemu sama pemimpin perampok. Pas waktu ketemu sama pemimpin dari perampok itu, adzan al-muadzin, ada adzan terdengar, suara adzan maghrib. Ternyata pemimpin perampok ini minta gahwa, minta kopi. Pas lagi adzan dia minum. Ternyata pemimpin perampok itu lagi puasa. Perampok puasa ini. Akhirnya heran. Yang dirampok ini, kef tasrik amwalan nas wa anta shaim. Gimana kamu ini nyuri, ngerampok hartanya orang tapi kamu puasa? Kok bisa kamu ini? Kata si rampok, yang tersisa
tali antara aku dengan Allah hanya ini. Hanya buah. Ini satu-satunya tali antara aku dengan Allah. Aku tidak boleh memutus. Bener, aku rampok, nyuri harta orang, itu sudah jalur rezekiku sudah. Kardiman ini. Sudah jalur rezekiku sudah kayak gitu. Tapi puasa ini tinggal satu tali ini penyambung antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh aku tinggal, aku harus istiqomah. Beberapa tahun kemudian yang dirampok ini ke Mekah, tawaf, ketemu sama tukang rampok yang lagi doa menangis menghadap Allah. Ketemu yang dirampok ini ketemu sama pemimpin perampok yang puasa tadi di depan Ka'bah. Doa lagi, doa khusyuk. Loh, bukannya kamu yang ngerampok harta saya? Kok ada di Ka'bah kok doa nangis kayak gini? Tali yang satu yang tersisa antara aku dengan Allah itu menarik aku kemari. Menarik aku ke depan alias menarik aku untuk taubat. Aku tak memutuskan semua hubunganku dengan Tuhanku, tersisa puasa saja. Ternyata tali yang satu itu menarik aku ke depan Ka'bah untuk mengajak aku bertaubat, dan aku sudah bertaubat sebenar-benarnya berkat satu tali yang masih utuh, yang masih bersambung dengan Allah Subhanahu. Jadi Habib membuka harapan kepada para artis dan LGBT itu, jangan putus asa, jangan putus sambungan dengan Allah. Senakal-nakalnya kamu, sekotor-kotornya kamu, jangan diputus semuanya. Nambung Habib nakal, tahu, tapi ya ojo dipedot kabeh. Salatlah, kerjakanlah 5 waktunya. Dengan gejolak nafsumu, dengan perang hawa nafsu, teruskan dengan sholatmu, jangan putus. Jika setan tak memutusmu, masa kamu mau putus sama Tuhanmu? Terus nanti suatu saat tali yang kau sambung dengan Tuhanmu lewat sholat, lewat puasa, atau lewat menyantuni anak yatim, atau lewat menyantuni orang-orang dhaif, du'afa yang lemah, itu akan menarikmu untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Yang repot kalau diputus semuanya, wes gak putus sama Allah. Tidak ada satu kabel pun yang nyambung ke Allah. Semua ke setan dengan nafsu. Tidak ada satu pun yang nyambung. Terus mau ngambil lewat mana? Untuk apa? Berapa persen untuk bisa kembali dan bisa sadar kalau sambungan tidak ada? Kalau masih ada sambungan, masih ada kesempatan untuk bisa ditarik oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya pesannya orang tua kepada anaknya yang mau merantau, senakal-nakalmu nak, jok lali bek sholat. Nggih boten? Dimanapun, sesibuk apapun, sholat toh. Itu penting, karena itu sambungan satu-satunya kita dengan Allah yang akan menarik kita untuk kita selamat. Kalau kita putus semuanya, maka kita tidak dapat semuanya. Akhirnya seperti itu cara pandangnya seorang dai dengan mereka. Semua kita benci LGBT, benci maksiat semuanya, ya. Tapi mereka tetap adalah ladang dakwah kita. Mereka hakikatnya rindu dan ingin tahu jalan pulang. Jangan kalau ada di masyarakat, wes lek kon neraka wes, gak ono blas surgane, neraka kon. Kerjaanmu koyo ngono, haram kabeh wes neraka. Padahal di dalam kesepian dia sering tengah malam dia sholat, dia bertaubat. Ingat dalam Ihya yang pernah diceritain dulu sama Habib, pemabuk berat, semua sak kampung tahu dia teler tiap malam, iya kan? Terus apa ceritanya itu? Waktu mati tidak ada orang takziah sama sekali, iya kan? Satu orang nyari yang mau mandiin tidak ada, jijik semuanya. Jijik semua. Apa yang terjadi? Nyari kiai, ayo kiai itu sholat, jijik, mabuk tok, karena memang kelihatan secara dohir tiap malam mabuk, tiap malam memang ahli masih. Siapa wes golek sing ate ngafani sing yang mau mikul ndak ada. Ya apa iki Mas? Digelundungno ta? Bingung orang ini, keluarganya berkecil hati. Sampai akhirnya seorang nabi atau wali dari Bani Israel di zaman itu dapat wahyu dari Allah. Gum, bangun, datangi fulan bin fulan itu yang ditinggal, yang dijauhi oleh semua masyarakat, yang tidak ada yang mau mandiin, tidak ada yang mau sholat. Datangi ke sana. Ngapain? Kamu pandiin, kamu mandiin, kamu kafani, kamu sholati, kamu kubur.
Cepat, ini wali nabi nih, banyak umatnya ini. Ada apa? Tanya. Punya rahasia dia, punya satu tali yang punya nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Coba dengerin. Saya ngombe sih. Oke, aku penasaran bisa nih. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kalau udah gini kan udah ada waktu untuk minum kopi lah. Kalau ngombe terus. Lah antum kan saya lihat dari tadi sambil dengerin. Ono sing mangan tangan kiwo. Yo op. Allahumma shalli ala Muhammad. Man akala bisimalihi akala ma'ahu syaitan. Siapa yang makan dengan tangan kiri makan bersamanya ada setan walaupun di majelis ilmu. Banyak. Jenderal-jenderal itu melok digendong kabeh. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Nabi Bani Israel ini dicari alamat. Memang beneran. Masuk ke rumah tidak ada orang takziah, tidak ada yang ngurus. Dia sendiri langsung ngurus, dimandiin, dikafani, disolati. Ngelihat ada nabi terkenal sama orang Bani Israel. Wah, ini orang istimewa. Langsung turun, akhirnya banyak umat ikut di belakangnya. Setelah itu selesai dikubur, pulang nanya sama keluarganya, kepada keluarga mayit yang mati yang ahli maksiat. Emangnya suami kamu ini punya amalan apa? Loh, kenapa? Ya, sampean tahulah amalannya, mabuk benbengi. Kerjaannya mabuk tiap malam. Masyarakat tidak ada yang mau ke sini. Tidak ada yang mau karena tahu kerjaannya kayak jijik semua masyarakat. Enggak, tapi saya dapat perintah dari Allah untuk mengurus jenazah suamimu karena suamimu adalah orang yang istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai kamu istrinya, ceritakan ke saya, punya amalan apa? Setahu saya, suami saya ini kalau sudah pulang dari mabuknya dan sudah sempoyongan sudah pulang, teler sudah, kalau mau masuk ke rumah sudah teler, ini suami saya nih masuk ke jeding untuk membersihkan badannya dan ambil air wudhu. Ambil apa? Setelah ambil air wudhu, ini suami saya nih, saya tahu betul sebelum tidur dia hamparkan sejadah dan dia angkat tangannya dan dia berkata, asku ilaika dha'fi, aku mengadu kepadamu, aku lemah ya Allah, aku teler lagi ya Allah, aku mabuk lagi ya Allah, aku tak mampu ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Tiap setelah teler selalu punya waktu untuk ngangkat tangan nelpon Allah. Itu aja yang aku tahu, katanya istrinya. Pulang tiap malam, besoknya teler lagi dia. Tapi anehnya dia tetap sebelum tidur dia bersih-bersih, wudhu dan angkat tangan. Aku maksiat lagi ya Allah. Dia merasa bahwa dia punya Tuhan yang akan mengampuninya dan dia tidak putus asa, istiqomah dalam doanya. Istiqomah dalam dosa dan dia istiqomah juga dalam taubat, dalam istighfar. Diadu. Istiqomah dosa, istiqomah tobat. Menang mana ini? Ayo wis, endi wis sing menang iki wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ngasih tahu langsung, umumkan kepada kita semuanya bahwa jika kau adukan antara dosamu dengan ampunanku, ketahuilah ampunanku lebih besar dari dosa-dosamu. Makanya doanya orang wali itu bilang, ya Allah, jirmi kabir, dosaku besar ya Allah, lakin maghfiratuka akbar, tapi ampunanmu lebih besar ya Allah. Jika aku tak pantas menerima kasih sayangmu, maka sungguh kasih sayangmu pantas menerima aku. Kan jika aku tak pantas menerima kasih sayangmu karena kotor, karena ini, tapi sungguh kasih sayangmu pantas dan cukup dan luas untuk menerima dosa-dosaku dan menerima diriku yang kotor ini. Doanya kayak gitu orang-orang wali itu. Kalau kita tak pantas menerima, tapi rahmatnya Allah itu pantas menerima, ya sudah, kalau rahmatmu yang pantas menerima, terima ya Allah. Akhirnya diterima, mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ajib ya doa ini ya, boleh ditiru ya. Jika hamba tidak pantas menerima ampunanmu, maka ampunanmu pantas menerima hamba ya Allah. Karena ampunan Allah lebih luas dari dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, ternyata senakal-nakalnya, seteler-telernya tiap malam maksiat, dia tak meninggalkan, tak memutuskan tali sambungan dengan Allah Subhanahu. Dia tetap angkat tangan. Besok maksiat lagi, gak urus. Yang penting mari ngono,
Ya apa lagi? Tobat maning. Besok teler gak ngurus. Yang penting sebagaimana aku tak putus asa dalam bermaksiat, aku juga tidak boleh putus asa dalam bertaubat kepada Allah. Aduis, ngerti itu? Apa? Diadu sudah, mana yang kuat, mana yang besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang repot kalau ada ahli maksiat tidak mau taubat. Wes gak usah wes, rusak-rusak wes, apa cari engkau wes. Wes gak mati-mati wes. Wah, ini putus asa yang repot. Buyar wes ini, tidak ada sambungan. Repot ini. Yang mau taubat kayak gini repot. Tapi kalau seandainya si ada maunya, kamu si mau sholat, si mau istighfar, absyir, kabar gembira, pasti satu saat itu sambungan, itu tali yang menyambung kamu dengan Tuhanmu lewat doa, kayak lewat puasa, kayak lewat sedekah, kayak akan menarikmu dan kau akan terbebaskan dari kekangan hawa nafsu dan setan. Absyiru, berbahagialah kalian dengan kabar ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka karena definisinya orang bertakwa itu dalam Quran, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau terjerumus dalam dosa dan maksiat, langsung dzakarullah, langsung ingat sama Allah. langsung ingat sama Allah. Dia bawa dengan ketelerannya, dengan busuknya, dengan kotornya, tetap ngadep Allah Subhanahu wa taala. Ma asarra man istighfar, tidak dinamakan israr, berdiam diri dalam dosa selagi masih mau istighfar. Walaupun kata Habib Umar, kembali ke dosa dalam sehari semalam lebih dari 100 kali, jangan pernah putus sambungan dengan Allah. Pegang tasbihmu, nangis kamu berdoa kepada Allah, walaupun 100 kali kau kembali dalam dosamu, kau harus kembali lagi kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa ke? Istiqomah. Ketemu orang nakal, ketemu orang, jangan dibenci, jangan diomongin. Apa itu? Orang lewat pakai baju ketat, pelacur, bahasanya pelacur, bahasa Inggrisnya noksen. Lewat langsung ngomong, iku lho, ben bengi lah. Ngomongnya cuma ben bengi, lha apa gak ero wis. Ben bengi ku metu. Jangan. Sudahlah, kamu tidak bisa ngajak dia ke taman surga, diomongi mana. Bisa jadi omonganmu, sanrasanmu itu lebih dahsyat dosanya daripada zinanya orang itu. Waliyadzubillah. Harusnya kau doakan. Enggak, beb, saya tidak sanrasan, beb, cuma orang lewat, beb, saya bilang Allah yahdiha, semoga dapat hidayah. Kapan sih ngerti sadar yo? Ngomongnya gitu, doakan. Kalau memang kau jujur dalam doamu, bukan doakan depan orang. Kalau kau depan orang doa, mugi-mugi cepat sadar wong iku rek. Berarti saiki tepake gak sadar wong iku. Berarti kau sanrasan juga. Kalau memang kau jujur dalam doamu, di keheningan malam kau nangis, doakan saudaramu yang kau anggap tidak sadar itu. Diem, tidak perlu kau cerita ke orang. Ikut tepake kumat, ikut tepake gak sadar. Mungkin cepat-cepat hidup hidayah, tidak usah. Jujurnya kamu dalam doa, dalam keheningan malam kau mendoakan dia, kau tangisi dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham nggih? Paham nggih? Coba dengerin. Pendosa yang kayak gitu istiqomah dalam doanya setiap malam saja didengar sama Allah, ditarik. Ya apalagi kita yang alhamdulillah terjaga dari dosa, kemudian ditambahi punya istiqomah dalam zikir atau istiqomah dalam wirid malam-malam. Masa tidak mau ditarik sama Allah? Yang pendosa saja yang tiap malam teler begitu bisa ditarik sama Allah lewat satu sambungan yang dia jaga. Apalagi kita yang memang bersabar dalam takwa dan taat sebisa kita, kemudian ditambah lagi sambungan yang kuat lewat istighfar atau solawat atau Quran kita. Maka yakinlah suatu saat nanti itu akan menghadirkan, mendatangkan untukmu keadaan yang lebih baik dan kamu akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'ruf al-Qurhi, seorang wali sufi kabir, pernah dilaporin sama orang-orang, tetangga sebelah dulu pesta miras mabuk. Itu lagi asik-asik tuh pesta miras mabuk, lagi senang-senang joget-joget. Doakan biar
keceblokan nyior, doakan biar tumpes mata kapi lah. Katanya yang doa Ma'ruf Al-Qurhi, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, katanya doanya, sebagaimana kau buat mereka yang mabuk itu bahagia di dunia, bahagiakan juga di akhirat. Ajib nah ini. Bagus dah. Ngerti ajib jenengan nggih? Ajib itu bagus. Bagus dah doanya ini. Sebagaimana mereka kau bahagiakan di dunia, bahagiakan juga mereka di akhirat. Yang laporan ngamuk loh, kok di doa no api, doa no mati, doa no kena opo ngono, penyakit kayak opo, biar tidak jadi sampah masyarakat. Doakan tompes gitu loh. Kok didoakan semoga bahagia lagi di akhirat, kok ceenae bahagia di dunia dengan pesta mirasnya, di akhirat bahagia lagi. Jangan gitu, doakan tompes sudah. Dia tidak punya ilmu. Ma'ruf Al-Qurhi wali punya ilmu. Katanya Ma'ruf Al-Qurhi, saya doa semoga dia bahagia di dunia, bahagia lagi di akhirat. Tidak mungkin Allah kasih dia bahagia di akhirat kecuali dia taubat dulu. Jadi hakikatnya doa saya semoga dia bahagia di akhirat, yaitu pasti dikasih taubat dulu sama Allah. Jadi hakikatnya doa semoga dapat tobat. Tidak mungkin dapat bahagia di akhirat kecuali tobat dulu di dunia. Jadi inti doa saya adalah semoga mereka taubat baru dapat bahagia di akhirat. Begitu intinya. Oh, dikiranya tompes-tompesan gitu dikiranya. Mati-matian begitu. Nah, itu adalah warisan Nabi berupa rahmat. Melihat orang lain yang sekarang lagi terjerumus. Ya yang kadang bukan kemauan mereka untuk begitu. Ya mereka terbawa dengan sahabat, teman, akhirnya kelompok, komunitas, akhirnya terbawa mereka seperti itu. Kita kayak yang saya katakan tadi, terbawa begini ya karena komunitas kita ya kayak gini gitu loh. Kadang lemah, terbawa akhirnya, makanya butuh dukungan dari kita. Jangan malah dikucilkan, jangan malah anu kan nahi mungkar beb. Loh iya. Takbir, tahlil mon berlo. Ya. Gimana kamu mau dakwah kalau dalam hati sudah ada tertanam kebencian? Lihat ahli maksiat benci. Ya apa yang mau ngajak kalau benci? Orang ngajak itu harus penuh kasih sayang. Dalam hati ada kasih, ada sayang, baru mau mengajak. Kalau sudah di awalnya ada benci, gimana mau diajak? Ya dibunuh, dipateni, dibuat sampah gitu. Kalau ada dalam kebencian, tidak boleh. Kita tetap punya rasa kasih sayang kepada semua ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu ada maksiat, kita benci dengan maksiatnya. Namun orangnya adalah ladang dakwah yang harus kita tanam dengan kebaikan. Dan selanjutnya sebanyak-banyaknya umat ini masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cita-citanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa visi misi Nabi Muhammad? Ya apa caranya sorga penuh dengan umatnya. Itu visi misinya. Jadi semua ini kan umatnya Nabi. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah yang sudah masuk Islam, umat dakwah yang belum masuk Islam. Kita ini kalau mau disenangi sama Nabi, disayangi sama Nabi, ya ajak ya apa orang lain ini masuk surga. Yang nakal, yang nambeng, yang kafir, ya apa caranya bisa masuk surga? Ya apa kalau kita ingin mau ngajak mereka ke surga? Ya harus punya kasih sayang, punya eman, punya cinta. Kalau ada benci dalam hati, wis benci duluan. Gimana mau ngajak kalau benci? Ya bene wis mati, wis neroko. Gitu kalau benci. Kalau kasih sayang hendak dieman-emani. Ya apa caranya semuanya masuk surga. Jadi kalau mau di jalan cepat untuk dicintai Nabi, perhatikan umat Nabi Muhammad SAW. Kan tadi di grup disebar itu, Ma'ruf Al-Qurhi berkata, siapa yang berdoa Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad wa farrij kurub umat Sayyidina Muhammad. Siapa yang berdoa seperti ini, ya Allah perbaiki urusan umat Nabi Muhammad, lapangkan kesusahan umat Nabi Muhammad. Yang doa seperti ini, doain umat Nabi Muhammad, maka dicatat nanti dia akan jadi wali abdal. Wali abdal itu tingkatan wali. Ada abdal, ada kutub, ada aktop ya, ada abdal. Itu tingkatan wali. Pasti jadi orang soleh, jadi orang yang dekat sama Allah. Poin besar kalau doain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu doanya Nabi tiap malam. Ya apa caranya umat ini diampuni dosanya?
Ya kan? Ketika Siti Aisyah itu didoain semoga semoga dosanya diampuni yang lewat dan yang akan datang, yang rahasia maupun yang terang-terangan. Siti Aisyah bahagia dan senang. Kenapa kok senang? Ya didoain jenengan ya Rasulullah, bahagia dosa saya diampuni. Tahukah kamu bahwa ini doaku tiap malam untuk umatku. Nah, kita punya waktu juga untuk berdoa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk tiap malam bangun sebab tapi doa diri sendiri. Ya Allah, paringi kulo sehat, paringi kulo rezeki lancar, paringi kulo tok, ndak ada kita. Ya kan? Padahal kalau kau sebutkan kita, umat Nabi Muhammad, kau akan dapat yang lebih. Jangan bakhil, jangan medit. Enggak beb, aku aja kurung tentu dikei beb, waktu itu pikirannya orang yang, ya kan, kalau kamu muamalah sama juragan duniamu itu hitungannya. Tapi kalau kau sama Allah, minta yang besar. Untuk umat Nabi Muhammad, ya Allah lapangkan, yang sakit sembuhkan. Coba kamu amalkan ini, pasti kamu akan rasakan rahasia dari doa ini. Banyak makhluk Allah yang namanya umat Nabi Muhammad akan cinta sama kamu. Ketemu sama orang, cinta sama kamu. Kenapa? Karena kamu tak berhenti mendoakan dia. Fahim tuh? Makanya doa astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat yang 27 kali itu, ya Allah ampuni orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan. Itu nanti Allah akan menggerakkan hatinya orang mukmin semuanya untuk cinta kepada kamu. Kamu ketemu orang, pasti dilembutin orang itu ke kamu, enaan. Jaluk iki enaan, gampangan. Ketemu sama orang yang suka semua sama kamu. Tidak ketemu sama orang yang benci sama kamu. Kenapa? Karena kau sudah berdoa, kamu punya jasa sama mereka semua ini, yaitu dosanya diampuni. Tapi kalau kamu tidak pernah doanya nafsi-nafsi tok, ya gak ono sing nulung, gak ono sing cinta, nafsi-nafsi tok. Doa untuk orang lain. Kalau ada seorang mendoakan orang lain, malaikat turun dan berkata kepada orang itu, walaka mithlu dzalik, untukmu yang serupa. Jadi mendal doa itu. Benar kau doakan si A, nanti malaikat turun, doa yang kau panjatkan untuk si A kembali juga untukmu. Malaikat mendoakan supaya itu juga terjadi padamu. Jadi tidak ada istilah lah aku kurung mari, engko ayo selek mari, proyekku kurung selesai. Lewes mari teka hajat, kabul hajat, baru tonggo tak tuwokno, ojo ngono. Sallallahu Muhammad. Mulai sekarang ya, dalam rotib itu aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarran. Oh, itu sir itu di situ. Saya kalau sudah baca rotib kena di situ, senang saya karena doakan orang Islam semua. Kalau di hatimu ada kesenangan, untuk kebaikan umat Islam, kesenangan untuk orang mukmin yang lain di luar, berarti hatimu sama, mirip, punya tujuan yang sama dengan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia kamu dengan segala kekuranganmu, dengan segala dosa-dosamu, jika kau punya keinginan yang sama dengan keinginannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau terhormat, kau akan mendapatkan hal yang besar, sir yang besar, berkah yang besar, berkat samanya keinginanmu dengan samanya keinginannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian di antara kita ini tidak mikir itu. Seperti aku, seperti awakku, seperti mangan kenyang wis. Sing liyane ya apa? Malam yahtam bi amrina falaisa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kami, maka dia bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya ikhwan, melalui mimbar ceramah majelis taklim malam Selasa ini, ayo, ini saya kasih kuncinya biar cepat dekat Rasulullah. Amalkan doa itu, peduli dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa bantu lewat uang, tidak bisa bantu ngutangin uang, minimal doakan. Betapa banyak di malam ini dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesakitan, yang kesusahan, menjerit, tidak ada yang mendengar. Cari pertolongan, tidak ada yang menolong. Berada di kondisi yang sangat minim dan kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu hal itu butuh dari doa-doa kita, butuh kepedulian dari kita semuanya. Makanya saya terenyuh sekali ketika melihat sebuah kejadian, Allahumma shalli ala Muhammad, perang muslim, perang sama muslim, entah karena politik, merebut kekuasaan dan semacamnya. Ada sahabat saya bilang, ya Allah, ini umatnya Nabi Muhammad seperti ini, keadaan umat Nabi Muhammad seperti ini. Anak yang kelaparan, istri yang kehilangan suaminya karena didolimi, umatnya Nabi Muhammad. Jadi disambungkan ke Rasulullah SAW.
itu menguatkan sambunganmu, kepedulianmu dengan umat nabimu menguatkan sambunganmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula jenengan niki diparingi sifat kepedulian yang kuat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener kita kurang, sholatnya kurang tepat, puasanya kurang tepat, zakatnya juga kurang pas, maksiatnya yang pas, banyak salah, banyak kurang kita ini. Maka untuk menutupi kekurangan itu semuanya, ambil jalur ini. Ya apa? Supaya kita peduli kepada umatnya Rasulullah SAW, mendoakannya, memperdulikannya, walaupun bukan sepupu, bukan ponakan, bukan paman, bukan bibi, dia manusia, dia yang dihidupkan di zaman ini dan termasuk dari umatnya Nabi Muhammad. Lihat, dia adalah bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi dengerin ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak diceritakan dalam kitab, bahkan Syekh Said Ramadan Buti juga menceritakannya. Ketika seorang perempuan dari umat Rasulullah kelaparan, minta pertolongan ke seorang ustadz yang punya ilmu, minta makan, ternyata disetel sibuk sama ustadznya. Orang minta-minta, ditutupi pintu, minta-minta ditutupi. Akhirnya pindahlah perempuan ini ke tetangga sebelah yang kebetulan agamanya Yahudi. Minta, oh kebetulan kena Yahudi yang dermawan, dibukain pintu, oh masya Allah ini ki makanan makan, dan dibawain lagi untuk pulang, ini untuk kebutuhanmu seminggu ke depan. Kalau butuh lagi minggu lagi, berdatang lagi, tak kasih lagi. Yang Islam tidak ngasih, yang Yahudi ngasih. Apa yang terjadi? Si ustadz yang tidak ngasih ini mimpi seakan masuk ke sorga, ngelihat istana luar biasa. Liman hada, punya siapa ini? Sebenarnya ini punya kamu, tapi tidak jadi. Terus ini aku kasih ke tetanggamu yang Yahudi. Bukan ke agamanya Yahudi, saya yang Islam. Ya, tapi kamu tak pantas menerimanya. Ini yang pantas orang Yahudi yang terima. Sudah bangun tidur, ustadznya ini langsung namu ke Yahudi. Mimpi buat dapat istana di sorga. Pergi ke tetangganya yang Yahudi, bawa uang. Aku kasih ganti uang yang kau berikan, dikasih tahu karena nolong seorang perempuan dalam mimpinya. Uang yang kau berikan kepada perempuan itu berapa dinar, aku ganti 10 kali lipat lebih banyak. Nih uangnya, biar aku yang ngasih. Dari rumahku kemarin aku tutupi pintu pindah ke kamu, aku kasih ganti 10 kali lipat lebih besar. Apa kata Yahudi ini? Maaf, istanaku di sorga tidak bisa dibeli dengan uangmu, pergi kamu. Ternyata si Yahudi juga mimpi ketemu dengan lihat istana di sorga dan dihadiahkan kepada dia, dan dia langsung paginya masuk Islam, dapat kabar gembira kayak gitu. Tidak bisa, itu istana saya sudah tidak bisa dibeli. Bawa uang kamu, tidak usah, kurang uangmu, tidak bisa dibeli. Dia langsung nangis, dia langsung sedih, menyesal karena mengusir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari-cari tahu, ternyata perempuan itu masih duriyah, masih keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menolong orang yang tidak punya duriyah atau siapapun dia, maka ini adalah punya nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang minta-minta sampai ke rumah, berarti itu darurat. Kalau yang di lampu merah, beb, Allahu a'lam. Karena tidak ngerti, kadang jadikan kerjaan. Kerja minta itu lain lagi kalau sudah dijadikan kerjaan. Terus ya apa, beb? Ya cok digegeri, wis gak ngei gak digegeri wis sampean. Ya apa mesem ae. Allahu akram gitu. Kalau tahu bahwa itu kerjaannya gitu loh. Nanti kalau itu kerja kayak gitu loh, padahal badannya masih kekar. Jangan ngajari orang untuk minta-minta. Kalau kamu ngasih ya ada apa-apa, tapi nanti ngajari dia minta-minta terus. Tapi kalau udah ngasih, kelihatan lampu merah ini sepi, akhirnya dia gulung tikar, kerja dia akhirnya lainnya. Tapi kalau diceceli terus, akhirnya minta-minta jadi pekerjaan. Di banyak tempat kayak gitu. Kecuali orang-orang benar yang kamu tahu dia butuh bantuan, maka jangan kau tutup telingamu, jangan kau tutup matamu untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi itu adalah istana untukmu yang tidak bisa kau gapai dengan sujudmu, dengan puasamu, dengan haji dan umrahmu. Kau gapai dengan suapan nasi yang kau berikan dengan ikhlas, tepat sasaran di perut orang yang membutuhkannya.
Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan Rasulullah SAW lewat umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin dibaringi sifat dermawan, dibaringi sifat gampang menolong orang, membahagiakan orang, dan semoga kula jenengan dibaringi istiqomah dalam kebaikan. Kulluna du'afa wa kulluna fuqara. Setiap kita ini adalah lemah, setiap kita ini fakir, kita butuh bantuan sama Allah. Ikuti doa dari Habib. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah, haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibati an-nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Waj'al akhir kalamina inda intiha ajalina la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah dan segenap para bapak, para ibu yang hadir malam hari ini. Pantas kita memperbanyak syukur kepada Allah, karena pada malam hari ini
hati dan pikiran kita dibuka oleh Allah dengan perantaraan apa yang disampaikan oleh Habib tadi, maka marilah apa yang beliau sampaikan kita amalkan dalam kehidupan. Semoga itu menjadi sambungan kita yang menyebabkan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya di dunia dan sampai di akhirat nanti. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa, yang mampu kita lakukan, tapi jangan ditinggal semuanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata husnudzan, berbaik sangka itu sangat penting, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada Allah. Itu yang jauh lebih penting lagi. La husnudzanni wa indallah ilmul ghuyub. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tali hubungan kita yang utama kepada Allah adalah as-salah. Maka mari kita, setiap kita salat, kita jangan lupa baca satu ayat, minta kepada Allah berkat ayat itu. Kita dan anak cucu kita jangan sampai ada yang meninggalkan salat. Sebelum salat baca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Di hati kita minta kepada Allah, jangan kita menghembuskan nafas kita, jangan sampai kita meninggalkan satu waktu pun dari salat. Begitu juga anak cucu kita, jangan sampai ada yang meninggalkan salat. Yang kedua, ada satu ulama memberikan nasihat bahwa kita setiap hari jangan tidak menanyakan kepada anak kita tentang agama. Seperti kita tanya, apa sudah sholat, apa belum, dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Supaya hati anak itu tidak mati. Begitu menurut penjelasannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, betapa untungnya kita hadir malam hari ini. Yang selama ini mungkin kita gampang mencemooh orang. Ternyata apa yang disampaikan oleh Habib tadi menyadarkan kita bahwa kita juga manusia yang satu saat bisa salah, satu saat bisa benar. Tetapi sebaik-baik orang yang salah menurut cerita Habib tadi adalah yang merasa masih punya Allah, masih punya tempat kembali kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana yang beliau katakan tadi, saya banyak dosa, saya maksiat, tapi aku tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan memang tidak ada Tuhan selain Engkau. Alhamdulillah, kita beruntung malam hari ini hadir. Seandainya kita tidak hadir malam hari ini, kita tidak mendapatkan apa yang beliau sampaikan tadi. Sebetulnya kalau kita mau berpikir, mau merenung dan mau menyerap apa yang beliau sampaikan, luar biasa. Memperbaiki batin kita. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, menjadikan kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tapi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mensupport semangat kita untuk tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah
menutup umur kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi kajian dari kitab Riyadhus Shalihin yang pada malam hari ini alhamdulillah kita mendapatkan satu siraman rohani, satu wawasan tentang kaitannya dengan istiqomah. Kita sering mendengar kata-kata istiqomah, tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan baru satu hadis, baru permulaan bab istiqomah. InsyaAllah ke belakangnya akan semakin menambah pemahaman kita di hari-hari atau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan alhamdulillah doa yang kita baca, doa rotib yang kita baca setiap pengajian sebelum pengajian dimulai kita membaca rotib, dan di dalam doa yang kita baca Habib alhamdulillah ada doa yang tadi sudah diajarkan oleh Habib. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al. Alhamdulillah doa ini selalu kita baca pada setiap pertemuan. Semoga diijabah oleh Allah, menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, selanjutnya pengumuman bahwa ada titipan pengumuman pengajian rutin malam Sabtu Hidayatul Ummah Ranting NU Ambulu Kota pada malam Sabtu yang akan datang tanggal 2 Juni bertempat di rumah Haji Hadi Subiantoro dengan alamat Gang Selatan Jembatan Sumberan ke timur, ya. Atau rumahnya Pak Biari ke timur. Kami ulang, pengajian rutin malam Sabtu yang akan datang bertempat di rumah Haji Subiantoro, Haji Hadi, dengan alamat Gang Selatannya Jembatan Sumberan ke timur, dengan penceramah Kiai Haji Nur Mustafa Hashim, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Gusmus dari Gumukmas. Dimohon kehadirannya. Kemudian pengajian rutin malam Selasa yang akan datang tetap tidak pindah Bapak, berada di maktab atau Darud Dakwah dengan penceramah 2 istimewa akan datang ini. Satu Habib Nizar dari Tanggul, kenal Pak? Dan yang kedua insyaallah Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur bin Syah Abu Bakar dari Hadramut. Beliau adalah keponakan dari Habib Umar. Ya, putra dari Habib Ali Masyhur. Habib Ali Masyhur ini kakak dari Habib Umar. Mufti Tarim Bapak. Ini putranya. Alhamdulillah kita insyaallah kedatangan tamu dari Hadramut. Insyaallah piringan. Gitu Habib. Insyaallah menambah keberkahan kita. Dan mohon disebarkan kepada yang lain supaya ben ketuman barokah semua gitu loh. Kemudian malam Selasa berikutnya tanggal 12 tetap di maktab, tidak pindah Pak, kerasan pengajiannya di maktab ini. InsyaAllah akan dihadiri oleh Al-Habib Basim Al-Attas dari Makkah bersama Habib Muhammad Haddar, ya, InsyaAllah begitu. Tanggal 19-nya yang mau daftar monggo ke saya, kosong itu. Bagi para bapak, para ibu mungkin ada hajat, ada nazar, ada niat ingin ketempatan pengajian rutin malam Selasa, bisa berhubungan dengan kami tanggal 19 yang kosong.
Insya Allah tanggal 26-nya, insya Allah kalau tidak ada perubahan, mungkin jadwalnya Habib, insya Allah bertempat di masjid. Nanti masih mau kita konfirmasi lagi. Yakfi apa? Baik. Iya, yakfi. Cukup. Akhir, terima kasih utamanya kepada semua pihak, wabil khusus pemuda Timur Pasar Ambulu, monggo lebih dikompakkan lagi, lebih semangat lagi dalam mengawal merumat pengajian rutin malam Selasa, peninggalan orang tua kita, peninggalan guru kita Al-Habib Agil bin Salim bin Muhammad Al-Aftas. Terima kasih, kami akhiri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.